ضلع پونچھ کی تحصیل منڈی کے گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول منڈی میں محکمہ سماجی بہبود اور محکمہ تعلیم کے باہمی اشتراک سے نشہ مکت بھارت اور بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ جیسے اہم سماجی موضوعات پر ایک باوقار بامقصد تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ منعقدہ تقریب میں محکمہ سماجی بہبود کے ضلع آفیسر خلیل احمد مانڈے، انچارج زونل ایجوکیشن آفیسر منڈی انور خان، نائب تحصیلدار منڈی معروف سماجی کارکن محمد فرید ملک اور سماجی کارکن عبدالاحد بھٹ، مختلف علاقوں کے سابق سرپنچ، علاقہ کے معززین، بوائز و گرلز ہائر سیکنڈری اسکولز کے طلبہ و طالبات، محکمہ سماجی بہبود کے تحصیل آفیسر اعظم راتھر سمیت محکمہ تعلیم اور محکمہ سماجی بہبود کا دیگر عملہ بھی موجود رہا۔ تقریب کے دوران طلبہ و طالبات نے نہایت پر اثر انداز میں تقاریر، خاکے اور تمدنی پروگرام پیش کیے جن میں منشیات کے خلاف بیداری اور بیٹیوں کے حقوق کے تحفظ جیسے اہم موضوعات کو اجاگر کیا گیا، جبکہ ان کے علاوہ معروف صحافی و اینکر پردیپ کھنہ کی زیر قیادت سرسوتی سنگیت کلا کیندر پونچھ کے فنکاروں پر مشتمل ٹیم نے گیت اور نکڑ ناٹک کے ذریعے حاضرین تک ایک مضبوط سماجی پیغام پہنچایا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سینئر لیکچرر ابوبکر ملک، لیکچرر فرزانہ انجم، ماسٹر عارفہ بانو، ناہدہ اقبال، عبدالاحد بھٹ اور محمد فرید ملک سمیت دیگر مقررین نے منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان کو معاشرے کے لیے ایک خطرناک ناسور قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ منشیات نہ صرف ایک فرد کی جسمانی و ذہنی صحت کو تباہ کرتی ہیں بلکہ پورے خاندان اور معاشرتی ڈھانچے کو بھی کمزور کر دیتی ہیں۔ مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ والدین، اساتذہ اور سماجی ادارے مل کر نوجوان نسل کی رہنمائی کریں اور انہیں مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کریں تاکہ وہ اس لعنت سے محفوظ رہ سکیں۔ مقررین نے بیٹیوں کے حقوق، تعلیم اور خود مختاری پر بھی تفصیلی سے روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ایک تعلیم یافتہ بیٹی نہ صرف اپنے خاندان بلکہ پورے معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انہوں نے صنفی امتیاز، ناانصافی اور فرسودہ رسم و رواج کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ معاشرے میں حقیقی ترقی اسی وقت ممکن ہے جب بیٹوں اور بیٹیوں کو یکساں مواقع، عزت اور انصاف فراہم کیا جائے۔ اس موقع پر محکمہ سماجی بہبود کے ضلع آفیسر خلیل احمد مانڈے اور زونل ایجوکیشن آفیسر منڈی انور خان نے کہا کہ ایسے پروگراموں کا بنیادی مقصد نوجوان نسل کو منشیات جیسی خطرناک سماجی برائیوں سے دور رکھنا اور انہیں مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنا ہے۔ ساتھ ہی بچوں کی تعلیم، تحفظ اور بااختیار بنانے کے حوالے سے معاشرے میں شعور و آگاہی پیدا کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ والدین، اساتذہ اور سماجی ادارے مشترکہ طور پر اپنا کردار ادا کریں تاکہ ایک صحت مند، باشعور اور متوازن معاشرہ تشکیل دیا جا سکے جہاں ہر بچے کو آگے بڑھنے کے مساوی مواقع میسر ہو سکیں۔ منعقدہ تقریب کے اختتامی مراحل میں مختلف پروگراموں میں حصہ لینے والے طلبہ و طالبات اور تقریب میں شریک معزز مہمانوں کو توصیفی اسناد اور اعزازی تمغے پیش کیے گئے۔ اس موقع پر اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ وہ معاشرے میں مثبت تبدیلی، منشیات کے خاتمے اور بیٹیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی ہر ممکن کوششیں جاری رکھیں گے۔ واضح رہے پروگرام میں نظامت کے فرائض سینئر صحافی پردیپ کھنہ نے نہایت خوش اسلوبی اور عمدہ انداز میں انجام دیے، جبکہ تقریب کے دوران انتظامی امور محکمہ سماجی بہبود کے تحصیل آفیسر اعظم راتھر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ بہترین ہم آہنگی اور ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دیے اور پروگرام کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ مزید تفصیلات کے لیے پیش ہے ہماری رپورٹ۔ آج ڈپارٹمنٹ آف سوشل ویلفیئر کی طرف سے بوائز ہائی سیکنڈری اسکول منڈی میں ہم نے 2 موضوعات پر مشتمل ایک پروگرام کیا جس میں نشہ مکت بھارت ابھیان اور بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ شامل تھے۔ نشہ مکت بھارت ابھیان کے حوالے سے ضلع بھر میں ہم لوگ کھیل میلاز کر رہے ہیں، لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں، نوجوانوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں کہ نشے جیسی بری چیز سے کس طرح سے وہ اپنے آپ کو دور رکھ سکتے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ نشہ مکت بھارت ابھیان کے حوالے سے ہم نے جو کھیل میلاز کیے، چنڈک میں کھیل میلہ کیا، سیڑھی میں کھیل میلہ کیا، آئے دنوں مینڈر اور منڈی میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ کھیل میلاز کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کے اویئرنیس جو ہم پروگرامز کرتے ہیں، بچوں کو یہی بتاتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا سبسٹانس، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو خود غلط لگے یا ایون بین ہو، اس کو پلیز کنزیوم نہ کریں، اس سے دور رہیں، اپنے آپ کو بچائیں، سماج کو بچائیں۔ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے حوالے سے بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ڈسٹرکٹ میں کچھ پروگرامز کیے ہیں جن میں ہم نے فیلیسٹیشن سیرمنی پچھلے دنوں رکھا ہوا تھا، جہاں ہم نے 45 بچیوں کو جنہوں نے ڈفرینٹ فیلڈز میں ٹاپ کیا، انہیں ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے انہیں جو ہے وہ اپریشیٹ کیا، ان کی کامیابیوں کو سیلیبریٹ کیا۔ آج اسی ضمن ہم منڈی میں تھے، یہاں ہم نے بچیوں کے ساتھ بات چیت کی، بچیوں کو یہ بتایا کہ ان کو حقوق کیا ہیں، وہ کس طریقے سے چیلنجز کا سامنا کر سکتے ہیں۔ کلچرل آئٹمز ہوئے، ان کے علاوہ کچھ اور بھی
कल्चरल आइटम्स के थ्रू बताया ये गया कि किस तरीके से नौजवान बच्चे बच्चियां अपने करियर पे बेहतर ढंग से फोकस करके आगे बढ़ सकती हैं। हम रेगुलर कैंप्स करते हैं, हमारे वन स्टॉप सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, चाइल्ड हेल्पलाइन या इवन डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस, हमारे जितने भी विंग्स हैं सारे मिल के हम एक माहाना प्रोग्राम तरतीब देते हैं जिसमें हम गाँव-गाँव जाके लोगों को अवेयर करते हैं, छोटी मजालिस का एहतमाम करते हैं। पुंछ म्यूनसिपल काउंसिल के 17 वार्ड्स में हमने ये प्रोग्राम किए, खेल मेलास किए। कोशिश यही है कि इनको बता पाएँ कि आपको उन तमाम सब्सटेंसेस से दूर रहना है जो बैन हैं या आपकी ज़िंदगी को, आपकी सेहत को ख़राब कर सकते हैं। चाइल्ड लेबर में हमारी टीम जो सोशल वेलफेयर से है और उसके अलावा जो चाइल्ड हेल्पलाइन है वो क्या करती हैं कि वो मार्केट में जो है वो डिफरेंट जगह पे जाके इंस्पेक्ट करती हैं और कहीं पर भी अगर ऐसा केस उन्हें मिलता है जहाँ किसी बच्चे को बाल मजदूरी के लिए रखा गया है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हैं। और पहला काम तो ये करते हैं कि उस बच्चे को रेस्क्यू करते हैं और उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लाते हैं। महकमा सोशल वेलफेयर और महकमा तालीम के इश्तराक से बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी में एक प्रोग्राम इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम था, आगाही प्रोग्राम था, बेदारी पैदा करने की गरज से था। इसमें दो अहम तरीन जो मौज़ूआत हैं आज के वक्त के हमारे इस मुआशरे के, एक तो है जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है भारत सरकार के नशा मुक्त भारत और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इन दोनों प्रोग्राम्स के हवाले से डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर जनाब खलील बांडे, तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर आज़म राथर साहब और मैंने बहैसियत ज़ेडीओ और बहैसियत प्रिंसिपल महकमा तालीम की यहाँ नुमाइंदगी की। तो हमने मिल के यहाँ मेरे जो दोनों बड़े स्कूल हैं मंडी के, बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी और गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी, उनके बच्चों की शमूलियत रही, हमारे असातिज़ा ने, हमारे माहिरीन ने इन मौज़ूआत पे बात की। और सबसे बड़ी बात ये रही कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर का एक कल्चरल ट्रूप है जो 45 साल से जो हैं हमारे फ़नून लतीफ़ा के फ़रोग़ के लिए काम कर रहा है सरस्वती कला के अंदर। उनके फ़नकारों ने प्रदीप खन्ना जी की सरपरस्ती में यहाँ मुख्तलिफ़ ड्रामे, स्किट, नुक्कड़ नाटक और थीम बेस्ड नगमात पेश किए जिन्होंने बच्चों की तफरीह के साथ साथ इन मौज़ूआत में पोशीदा जो पैगाम था वो बच्चों तक पहुँचाया। तो ये जो सैकड़ों की तादाद में बच्चे थे, तो इसका मतलब है कि एक बच्चा एक घर में भी अगर पैगाम लेके जाता है तो एक बच्चा यहाँ 10 लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है। यही बच्चे रास्ते में जाते हुए जब बस में बैठ के कोई अड़ाई की तरफ जाएगा, कोई डुन्नूगाम की तरफ जाएगा, कोई टांगरी और अतोली की तरफ जाएगा, तो बस में ऑटो में भी ये पूछेंगे जनाब आपके स्कूल में कुछ टेंट लगे हुए थे, क्या मामला था। तो यकीनन इस तरीके से ये डोन ट्रैवल करता है हमारा ये पैगाम। और मकसद भी यही था कि लोगों को आगाह किया जाए और बताया जाए कि बेटी हमारे लिए कितनी अहम है, बेटी की तालीम कितनी ज़रूरी है, बेटी को बचाना किससे है, क्यों बचाना है। जो आपको पता है कि किस तरीके से अल्ट्रासोनोग्राफी के ज़रिए वो लोग, आज हम इतने ज़ालिम हो गए हैं कि पहले अरब के बद्दू जो थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बच्ची को ज़िंदा दरगोर करते थे, यानी कि उसको पैदा होने का मौका तो देते थे, हम अपनी बच्चियों को पैदा भी नहीं होने देते और माँ के हमल में ही अस्कात हमल करवा के अपनी बच्चियों की जान ले लेते हैं। तो वो बेटी बचाओ वाला जो पैगाम था वो फिर उसके बाद बेटी पढ़ाओ वाला, क्योंकि अगर बच्ची हमारी पढ़ी नहीं लिखी नहीं होगी तो आधा हिंदुस्तान अनपढ़ रहेगा। तो ये पैगाम हमने पहुंचाया यहाँ। और साथ साथ नशा जो बड़ी तेज़ी से आज नार्को टेररिज्म का रूप अख्तियार कर गया है, जो लोग नहीं चाहते कि हिंदुस्तान का मुआशरा फले फूले आगे बढ़े, तो वो हमारी नौजवान नस्ल को नशे की जानिब राग़िब कर रहे हैं। पहले वो शौक़ से उस तरफ जाते हैं और बाद में उनकी लत बन जाती है और हमारी नौजवान नस्ल खोखला हो रही है। तो उसको बचाने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान के हवाले से भरपूर जानकारी दी गई। खलील बांडे साहब डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर ख़ुद मौजूद रहे, तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर रहे, आप मीडिया की शख्सियात रहीं जिनके ज़रिए से लाखों लोगों तक हमारा ये पैगाम पहुँचेगा। हमारे बच्चे थे, हमारे टीचर्स थे और जो सिविल सोसाइटी है मंडी की, वहाँ के सरकर्दा शख्सियात मौजूद रहीं। हमारे 6 के करीब जो एक्स सरपंचीज थे चिफ्टन पंचायत की, वो रिप्रेजेंटेशन रही। हमारे सरकर्दा लोग जो शहर मंडी और इसके मज़ाफ़ात के थे, उनकी मौजूदगी ने इस प्रोग्राम को और मानी खेज़ बना दिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस मकसद से हमने ये प्रोग्राम मुनक्कद किया, एक कोलैबोरेशन में स्कूल एजुकेशन और सोशल वेलफेयर ने, ये अपना असर दिखाएगा और हमारी नई नस्ल नशे की लत से भी बचेगी और हम अपनी बेटी की हिफाजत के लिए, उसकी तालीम के लिए भी कोशा रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।